అందరికీ నమస్కారం. ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రేక్షకులకు కార్తీక మాస శుభాకాంక్షలు. ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్వహిస్తున్న కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన విజయవాడ మహిళామణులకు, ముఖ్య అతిథులకు స్వాగతం, సుస్వాగతం. విజయవాడ విజయాల వేదిక. అర్జునుడు ఇంద్రకీలాద్రి పర్వతంపై తపస్సు చేసి పాశుపతాస్త్రాన్ని సాధించడంలో విజయం సాధించింది ఈ విజయవాడ. బెజవాడ కనకదుర్గమ్మకు చక్కనైన పూజా మండపం ఈ విజయవాడ. గలగల గోదావరికి సైదోడుగా బిరబిర కృష్ణమ్మ ప్రవహించే పుణ్యస్థలి ఈ విజయవాడ. నవ్యాంధ్రకు ఆభరణంలా భాసిల్లేవాడ విజయవాడ. కృష్ణ పుష్కరాల విజయం ఈ పుష్కర శోభల విజయవాడ. ఇన్ని జయాల విజయవాడలో ఈరోజు ఈటీవీ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవడం మన పూర్వజన్మ సుకృతం. మరి ఈ కార్యక్రమం మీ అందరి ప్రోత్సాహంతో విజయవంతం కావాలని ఆశిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పించువారు ఫ్రీడమ్ రిఫైల్ రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ సమర్పించు కార్తీక దీపోత్సవం పవర్డ్ బై హోటల్ ఐరా, ఎంజే నాయుడు మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, లేపాక్షి రైస్, అనుబంధన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్, సాయి భాస్కర్ బిఎంఆర్ హాస్పిటల్, గోపురం పసుపు కుంకుమ. అసోసియేట్ స్పాన్సర్స్ సంతోష్ క్లాత్ ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్, సంతోష్ మారుతి, విజయ రాజరాజేశ్వరి కన్స్ట్రక్షన్స్, తుమ్మిడి బ్రదర్స్, మోడ్రన్ అకాడమీ విజయవాడ, సెంటినీ హాస్పిటల్స్, దూహిత దంత వైద్యశాల, సోల్టెక్. డివోషనల్ పార్ట్నర్ శ్రీ విజయ దుర్గా నర్సరీ, రావిపాటి ఆదినారాయణ అండ్ సెన్స్, రాజు మహేంద్రవరం. అపర్ణ జ్యూట్ అండ్ పూజా స్టోర్స్, ఏఎస్ బ్రాండ్ పూజా నువ్వుల నూనె. హాస్పిటాలిటీ పార్ట్నర్ ఏవిఎస్ హోటల్, మయూరు క్యాటల్స్. ప్రింట్ పార్ట్నర్ ఈనాడు. ముందుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్మార్త వేద పాఠశాల వేద పండితులు వేద పఠనం చేస్తారు. గణపతి హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతాన శృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु. श्रीमहागणाधिपतये नमः. श्रीमहासरस्वत्यै नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरि ओम्. नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः. नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः. यात इष शिवतमा शिवं बभूवते धनुः. शिवाशरव्या यातपतया नो रुद्रमृडया. याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी. तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी. यामिषङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे. शिवाङ्गिरित्रताङ्कुर्माहि गुंसीः पुरुषं जगतो. शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि. यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असतु. अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषको. अहीगुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः. असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्सु मङ्गलः. ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेडयीमहे. असौ योपसर्पनीलग्रीवो विलोहितः. उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः. उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः. नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे. अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः. प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्रियोर्ज्याम्. याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा. अपतत्यधनुस्त्वं सहस्राक्षसते सुधे. विशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भवा. विज्यन्धनः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुमुता. अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः. याते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः. तयास्मान् विश्वतः समयक्ष्मया परिभुजा. नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे. उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने.
परिते धन्वनो हेतिरस्मान् कृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः त्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता तेषाम् पुरुषाणामेषाम् पशूनाम् मा भेर्मा रोमो येषाम् किञ्चनामवतु या ते रुद्रशिवातनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी दयानो मृजीवसे इमागो रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्जयोश्च मधुराय चे पिता तदस्यामतवरुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकम् मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो बधेः पितरम् मोदमातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषमानो गोषुमानो अश्वेषुरीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो बधीरः विष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षाजनो अधिजदेव प्रोद्यथा जनः शर्म यच्छद्विवरः सहस्रदम् गत्तसदम् युवानम् मृगन्न भीममुपहत्तुमुग्रम् रुद्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनश्वमेढ्वस्तोकायतनयाय मृडया मेढष्टमशिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्यम् वसान आचरपिनाकम् बिभ्रदागहि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगोहेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखा गृधी सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागो सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन्महत्यर्णवेन्दरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाश्चिदिगण्ठाश्चर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्चिदिगण्ठा दिवगो रुद्रावुपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनानो ये पथाम्बधिरक्षय ऐलभृताय व्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृगावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुंसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामह्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्रतीचेर्दशोदीचेर्दशोऽर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यन्विष्णो यश्च नो द्वेष्टितं भोजम्भे दधामि त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ స్వస్తి. విజయవాడకు తూర్పు దిశన మంగినపూడి సముద్ర తీరం, చిలకలపూడి పాండురంగ స్వామి, హంసలదేవి, వేణుగోపాల స్వామి, మోపీదేవి, కూచిపూడి వంటి సుక్షేత్రాలు ఉన్నాయి. మరోవైపు కృష్ణమ్మకు మంగళగిరి స్వామి, అలాగే తాళయ్యపాళెం
కోటలింగేశ్వర స్వాముల చల్లని చూపులు ప్రసరిస్తున్నాయి. కొండపైన ఆ కనకదుర్గామాత, కొండ కింద మన ఈ కార్తీక దీపోత్సవ ప్రాంగణం. ఎంతటి మహద్భాగ్యం ఇది. మరి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులతో జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వహించుకుందాం. జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయటానికి వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం కృష్ణా జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి గద్దె అనురాధ గారిని, విజయవాడ తూర్పు శాసనసభ్యులు శ్రీ గద్దె రామ్మోహన్ గారిని, ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు కార్యదర్శి శ్రీమతి బి ఉదయలక్ష్మి గారిని, సిఆర్డీఏ కమిషనర్ డాక్టర్ చెరుకూరి శ్రీధర్ గారిని, దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానం కార్యనిర్వహణ అధికారి శ్రీమతి ఏ సూర్యకుమారి గారిని గౌరవప్రదంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తూ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमत्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्ज्वलन्ते नृप्तां दर्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणस्य तां मां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधबिल्वः तस्य फलानि तपसा निदन्तमादां दरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवजगः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुद्विभासामलाञ्ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्नुद मे गृहातु द्वारां दरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरेषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममागोदिं वाचः सत्यमशीमहे पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रेश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तस्निग्धानि जिक्लेतपस मे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः आर्द्रां यःकरिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः तां ममावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधङ्गावो दास्योऽश्वानोऽन्विदेशं पुरुषानहम् साङ्गसपरिवार समेत लक्ष्मीनारायणस्वरूपदीपदेव्यै नमः कार्तीकदामोदरस्वरूपदीपदेव्यै नमः ध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि अद्य पूर्वोक्त एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीमान् गोत्रः धान्याल गोत्रोद्भवस्य गद्दे राममोहन राव नामधेयस्य धर्मपत्न्याः अनुराधानाम्न्याः राजेश नामधेयस्य मीरा नाम्न्याः क्रांतिकुमार नामधेयस्य आर्ते नाम्न्याः यजमानस्य सह कुटुम्बस्य
अगस्त्यगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरमणकुमारनामधेयस्य उदयलक्ष्मीनाम्न्याः आदित्यानामधेयस्य अनूषानाम्न्याः शिवशङ्करदासनामधेयस्य यजमानस्य सह कुटुम्बस्य सदाशिवगोत्रस्य सदाशिवनामधेयस्य सह कुटुम्बस्य नेरट्लगोत्रोद्भवस्य श्रीधरनामधेयस्य कल्याणीनाम्न्याः प्रहर्षानामधेयस्य स्वरालीनाम्न्याः यजमानस्य सह कुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्य अभयायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् इंद्रकीलाद्री श्री विजयकनकदुर्गा देवता अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम कार्तीक मास महापर्वणि प्रदोषकाले अन्योन्य सुवासिनीभ्यः मया संकल्पिता कार्तीक दीपोत्सवांगत्वेन प्रदोषकाले कार्तीक दामोदर स्वामी देवता प्रीत्यर्थम यावच्छक्ति ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजार्थम पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। कళ్ళకద్దుకొని స్వామివారి దగ్గర వేయండి। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। స్వామికి నమస్కారం చేసుకొని అక్కడ కూర్చోండి। పూజ పూర్తయిన తర్వాత తీర్థం జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు। దీపం లోకాలన్నింటా చీకటి అంతం, తమస్సుపై విరుచుకుపడే యశస్సు। దీపాన్ని సాక్షాత్తు ఆ శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి కంటి చూపే కాంతి కిరణాలు। అలా అయితే ఒక్కో దీపం ఆ మహాలక్ష్మి కంటి చూపు అయితే ఇక్కడ వెలిగించుకునే వేలాది దీపాలతో ఈ కార్తీక దీపోత్సవం ప్రాంగణం అంతా కూడా ఆ లక్ష్మీమయమే అవుతుంది। మరి ఈ కార్తీక దీపోత్సవాన్ని నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిపోవాలని కోరుకుంటూ మన వైదిక నిర్వాహకులు శ్రీ రఘురామ అవధాని గారు ఇప్పుడు గణపతి పూజను ప్రారంభిస్తారు। అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని ముక్త కంఠంతో చెప్పండి। భగవన్నామమే మనది సర్వదా కూడా కాపాడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ యొక్క విఘ్న వినాయకుడు నమస్కారం చేసుకుందాం। ఓం విఘ్న వినాయకాయ నమః। ఓం గౌరీసుతాయ నమః। ఓం మహాగణపతయే నమః। ప్రార్థనా నమస్కారాన్ సమర్పయామి। మనకి పెద్దవాళ్ళకి నమస్కారం చేసేటప్పుడు ఇలా నమస్కారం చేస్తాం, భగవంతుడికి నమస్కారం చేసేటప్పుడు ఇలా చేస్తాం। ఎప్పుడు భగవన్నామని చెప్పినా కూడా ఇలాగ చేయండి అందరూ కూడా। శ్రీ మహాగణపతయే నమః। ప్రార్థన నమస్కారాలు సమర్పయామి। అందరూ కూడా ఆచమనం చేయండి। దానికి ముందుగా పుండరీకాక్ష అని చెప్పి నీళ్లు శిరస్సు మీద ఒకసారి ప్రోక్షణ చేసుకొని 3 సార్లు చేతిలోకి నీళ్లు తీసుకుని ఆచమనం చేయండి। పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః। ఆచమ్య ఓం కేశవాయ స్వాహ, ఓం నారాయణాయ స్వాహ, ఓం మాధవాయ స్వాహ, గోవిందాయ నమః, ఓం విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, ఓం త్రివిక్రమాయ నమః, ఓం వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఓం హృషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః, ఓం వాసుదేవాయ నమః, ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః, ఓం అనిరుద్ధాయ నమః, ఓం పురుషోత్తమాయ నమః, ఓం మథోక్షజాయ నమః, ఓం నారసింహాయ నమః, ఓం అచ్యుతాయ నమః, ఓం జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరజే నమః, ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః, శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః। అందరికీ కూడా అక్షతలు ఇచ్చుంటారు। ఆ అక్షతల్ని వాసన చూసి ఎడమ పక్కగా వేయండి। ఈ యొక్క దైవ కార్యక్రమానికి భూత ప్రేత పిశాచాలని కూడా దూరంగా వెళ్ళిపోవాలని దాని యొక్క అర్థం। ఉత్తిష్టంతో భూత పిశాచాః ఏతే భూమి భారకాః ఏతేషాం విరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే। అందరూ కూడా ప్రాణాయామం చేయండి। ఆ ఊపిరిని బిగపట్టాలి। మన యొక్క మూలాధార చక్రం నుంచి ఆజ్ఞాచక్ర స్థానం వరకు ఆ యొక్క ఊపిరి వెళ్ళినట్టయితే మన యొక్క మేధస్సంతా కూడా ప్రజ్వలిస్తుంది। ఓం అంగుళ్యాగ్రైర్నాసికాఢ్యం సంపీడ్యం పాపనాశనం
ప్రాణాయామమిదం ప్రోక్తం ఋషిభిః పరికల్పితం బ్రహ్మభూర్భువస్సుభరో. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని మమ అనుకోండి. ఉపాత్త సమస్త దుర్దక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయవరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోర్దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య వాయవ్య ప్రదేశే కృష్ణా గోదావరియోర్మధ్యప్రదేశే హర హర ఇంద్రకీలాద్రి శ్రీ విజయదుర్గా చరణ సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన స్వస్తి శ్రీ వర్తమాన దుర్ముఖనామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే శరదృతౌ కార్తీక మాసే కృష్ణపక్షే ప్రతిపత్తిధౌ వాసరః వాసరస్తు భమవాసరే శుభవాసర శుభ నక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుని మీకు అక్షతలు ఇచ్చారు. 2 అక్షతలు తీసుకొని నేను చెప్పినటువంటి సంకల్పాన్ని ముక్త కంఠంతో అందరూ కూడా పఠించండి. కళ్ళు మూసుకోండి, నిటారుగా ఇలా ఉండండి. ఆ యొక్క పరమేశ్వరుడు మీకు కనిపించాలి. అస్మాత్ గోత్రస్య, అందరూ కూడా గోత్రం చెప్పుకోవాలండి. ముందుగా గోత్రస్య, తర్వాత తమ భర్తల పేరు చెప్పుకోండి. అందరూ కూడా నామధేయస్య, తర్వాత మీ పేరు చెప్పుకోండి. ధర్మపత్ని సమేతస్య సహకుటుంబస్య అనండి. అందరూ వస్తారు. సహకుటుంబస్య అందరూ కూడా అక్షతలు పట్టుకొని చెప్పండి. అస్మాకం సహకుటుంబానాం. అందరూ కూడా బిగ్గరగా చెప్పాలమ్మా. ఇందాక చెప్పాను, ఇదే ప్రధానం కార్యక్రమాన్ని అన్నిటికంటే కూడా. సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ సంపత్ అభివృద్ధ్యర్థం కార్తీక మాస మహాపర్వణి సమస్త దేవత అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం కార్తీక దీప పుణ్యఫల అవాప్తి ద్వారా మమ వంశ వ్యాపార ఉద్యోగ విషయైః సర్వ ప్రతిబంధక నివృత్తి ద్వారా వివాహ విద్యా ధనధాన్య ఆరోగ్య ఆనంద రాజకీయ సంతాన సంబంధిత సమస్త కార్యేషు రాజమార్గ ద్వారా కార్య సిద్ధ్యర్థం మమ సహకుటుంబానాం నిరంతరం అనుక్షణం కార్తీక మాసాంతం శివనామ స్మరణ పఠన శ్రవణ యోగ్యత సిద్ధి ద్వారా శాశ్వత కాలం పరిపూర్ణ శివ అనుగ్రహ ప్రాప్త్యర్థం ఇంద్ర కీలాద్రి క్షేత్ర నిరంతర సంచారిణి భవభయ బాధ నివారిణి మమ మహాపాప మహాబాధ మహారోగ మహాభయ సమస్త దుఃఖ నివారిణి శ్రీ విజయ కనకదుర్గా దేవత పరిపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధి ద్వారా మయా ఆచరిత కార్తీక మాస వ్రత పుణ్యఫల అవాప్త్యర్థం కార్తీక దామోదర
స్వామి పరిపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం ఉమా పార్థివేశ్వర అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం దీప మహోత్సవ అంగత్వేన నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్తి అర్థం మహాగణపతి పూజాం కరిష్యే. అందరూ కూడా అక్షతలు కళ్ళకెత్తుకొని ఆ యొక్క దీపారాధన మొదట్లో వేయండి. అందరూ కూడా ఇక్కడ కార్యక్రమం మేము చేస్తూ ఉంటాం. ఓం తదంగ మహాగణపతి పూజాం కరిష్యే. తదంగా ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిశ్చేదసాదనం సాంగ సపరివార సమేత మహాగణపతిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. మహాగణపతయే నమః. ధ్యాయామి ధ్యావాహయామి. స్వర్ణసింహాసనం సమర్పయామి. పాద్యం సమర్పయామి. అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఆచమనీయం సమర్పయామి. స్నపయామి. స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. వస్త్రోపవీతార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. మహాగణపతయే నమః. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి అమ్మా. మనస్సుతో సంకల్పించేటువంటి పూజ ఇదంతా కూడా. దివ్య గంధాన్ ధారయామి. అలంకరణార్థం హరిద్రాది కుంకుమచూర్ణ విలేపనం సమర్పయామి. పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి. ధూపమాఘ్రాపయామి. దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం ప్రోక్ష్యావృహిత్యా పుండరీకాక్ష నమః. మహాగణపతయే నమః. అమృతఫలాన్ని నివేదయామి. ఓం ప్రాణాపానం వ్యానోదాన సమానాయ స్వాహ. మహాగణపతయే నమః. అమృతఫలాన్ సమర్పయామి. తాంబూలార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. నీరాజనం దర్శయామి. ఓం ఓం సమ్రాజం చ విరాజం చాభిష్టీర్యాజనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య ముఖే తయా మాసగం సృజామసి. కాణీపాక నివాసాయ కామితార్థప్రదాయనే సిద్ధి బుద్ధి సమేతాయ గణనాథాయ మంగళం. నీరాజనం దర్శయామి. నమస్కరోమి. హర నమః పార్వతీపతయే. హర హర మహాదేవ. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంత్యః ప్రచోదయాత్. సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు సమర్పయామి. ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాన్ సమర్పయామి. మన దుర్గతులను పోగొట్టే అమ్మలలో ఒక అమ్మ దుర్గమ్మ. ఆ దుర్గాదేవి లోకకంటకుడైన మహిషాసురుని సంహరించి ఇంద్రకీలాద్రి పర్వతంపై స్వయంభువై వెలిసి బెజవాడ కనకదుర్గ అయింది. ఆ అమ్మ కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలు మనందరిపై ఉండాలని కోరుకుంటూ ఆ అమ్మ అనుగ్రహం కోసం మన వైదిక నిర్వాహకులు శ్రీ రఘురామ అవధాని గారు ఇప్పుడు దుర్గా అష్టోత్తరాన్ని పఠిస్తారు. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని ఒక్కసారి అమ్మవారిని తలుచుకుందాం. అందరూ కూడా ఓం శ్రీ దుర్గాయై నమః. విజయ దుర్గాయై నమః. కనక దుర్గాయై నమః. ఈ రోజున మంగళవారం కార్తీక మాసంలో మనకు వచ్చింది. అందులో మనకి ఈ దీప మహోత్సవంలో పాల్గొనేటువంటి అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చింది. అందులో అమ్మవారి సన్నిధిలో దీపారాధన చేయడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. నిన్న కార్తీక పౌర్ణమి, చాలామంది దీపారాధన చేసి ఉండొచ్చు, చేయకపోయి ఉండొచ్చు. ఒకవేళ చేసినా కూడా మనస్సుకి సంతృప్తి కలిగేటువంటి దీపారాధన చేసి ఉండకపోవచ్చు. అటువంటి మనస్సులో ఉన్నటువంటి అవకాశాలన్నీ కూడా కలిగించుకొని దాన్ని మనం సాకారణం చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క అవకాశం కలిగింది అనుకోవాలి. ఇప్పుడు దుర్గా అమ్మవారిని ఆరాధన చేస్తున్నారేమిటి కార్తీక మాసంలో అనుకోవచ్చు. కానీ ఈ యొక్క విజయవాడంతా కూడా సంచరిస్తూ మనందరినీ కూడా కాపాడుతున్నటువంటి అమ్మ దుర్గమ్మ. అటువంటి అమ్మని ఆరాధన చేస్తే ఏమొస్తుంది? దుర్గతి నాశిని అమ్మవారిని ఆరాధన చేస్తే మనకు ఉన్నటువంటి దుర్గతులన్నీ కూడా పోయి అన్నీ కూడా సద్గతులుతాయి. మంచి ఆలోచనలు కలిగిస్తే మంచి మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ ఉంటాం మనంతా కూడా. కాబట్టి ఒక్కసారి అమ్మవారిని ధ్యానం చేసుకొని ఈ యొక్క అష్టోత్తరాన్ని ప్రారంభం చేద్దాం. అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకొని అందరూ కూడా అమ్మవారి నమస్కారం చేసుకోండి. అందరూ కూడా
ఓం దుర్గే స్మృతా హరతి భీతిమశేషజంతో స్వస్థై స్మృతా మతిమతీవ శుభాం దదాసి దారిద్ర్య దుఃఖ భయహారిణిక ఆత్మధన్యా సర్వోపకారకరణాయ సదార్ద్ర చిత్త. ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని కనుక పఠించినట్లయితే దుర్గా అమ్మవారి పరిపూర్ణమైనటువంటి కటాక్షం అంతా కూడా మనకి ఉంటుంది. ఆ తరువాత ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి పద్యం ఒకటి ఉంది, అందరికీ వచ్చు ఇక్కడ. కానీ ఈ యొక్క సందర్భంలో ఆ యొక్క పద్యం చెప్పుకొని అమ్మవారిని స్మరించుకుందాం. ఈ యొక్క పద్యం ఎక్కడ ఉంటుంది తెలుసా అండి అందరికీ కూడా? మనం చాలామంది దుర్గా అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్ళుంటాం. దర్శనానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ యొక్క గుమ్మం పైన ఉంటుంది ఆ యొక్క అద్భుతమైన పద్యం. కాబట్టి అందరూ కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఆ పద్యాన్ని మనస్సులో నుంచి అమ్మవారి యొక్క చరణ సన్నిధిలో మన మనస్సును పెట్టి ఒకసారి అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని ఆ యొక్క పద్యాన్ని చెప్పుకుందాం. అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపారడి ఉచ్చినయమ్మ దన్నులో నమ్మిన వేల్పుడమ్ముల మనమ్ము ఉండెడియమ్మ దుర్గమాయమ్మ కృపాబ్ధి ఇచ్చుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్. అమ్మవారిని కనుక ఆరాధన చేసుకుంటే అమ్మవారి యొక్క మహత్యం ద్వారా మనకి ఏ కార్యక్రమాలకు దిగ్విజయంగా జరుగుతాయిట. తర్వాత కవిత్వం, చదువుకునే పిల్లలందరూ ఉంటారు, వాళ్ళందరికీ కూడా ఎంత చదివినా కూడా రావట్లేదు. అమ్మవారి యొక్క ఆరాధన చేయండి, అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంతో ఆ యొక్క చదువంతా కూడా బుద్ధికి ప్రసరింపజేస్తుంది. కవిత్వ, ఎవరైనా సరే మాట్లాడితే మాటల ద్వారా మన్నన చేసి రాజుల రాజ్యం బొలిత్తురు, భూపతులు ధనం బొలిత్తురు అని మనకి పద్యాల్లో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళి 2 మాటలు మాట్లాడామనుకోండి, మహారాజుకు చాలా సంతోషం కలిగిందనుకోండి, తన రాజ్యంలో అర్ధరాజ్యాన్ని ఇచ్చేస్తానని ఆయన ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. బాగా సంపద ఉంది వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం 2 మాటల ద్వారా అయ్యా నేను ఒక ధార్మికమైన కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నానంటే కొంత ధనాన్ని ఇచ్చి ఆ యొక్క కార్యాన్ని దిగ్విజయంగా చేసుకోమని చెప్తూ ఉంటారు. అట్లాగా కవిత్వం ఇస్తుంది. పటుత్వం, మన యొక్క ఏ కార్యక్రమం కూడా చేసుకోవాలనుకుంటే మనకి శారీరకమైన పటుత్వం కావాలి, స్థల పటుత్వం కావాలి, అవన్నీ కూడా కావాలి. అవన్నీ దుర్గా అమ్మవారి యొక్క ఆరాధనతో మనకు లభిస్తాయి. సంపదలు, సంపద అంటే అందరూ కూడా ధనం అనుకుంటూ ఉంటారు. ధనం ఒకటే సంపద కాదండి. సంతానం సంపదే, గో సంపద, భూ సంపద అన్నీ కూడా సంపదలు. దాంట్లో ప్రధానమైనటువంటి సంపద ఏమిటి? పుణ్యం అనేటువంటి సంపద మనకు ఉండాలి. ఆ యొక్క పుణ్యాన్ని సంపాదించుకోవాలంటే ఆ యొక్క దుర్గా అమ్మవారి ఆరాధన చెయ్యాలి. అందులో కార్తీక మాసంలో మంగళవారం రోజున ఈ రోజున మనం దుర్గా అష్టోత్తరం చెప్పుకుందామని అందరూ కూడా సంకల్పం చేసి ఉన్నాం. కాబట్టి అద్భుతమైన 2 శ్లోకాలు చెప్తాను. ఇందాక మాదిరిగా మీరు అలాగనే చేతులు పైకెత్తి అమ్మవారిని శరణు వేడుకున్నట్లయితే అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది. తరువాత 108 నామాలతో అమ్మవారిని మనం అంతా కూడా అర్చిద్దాం. అందరం కూడా నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి. ఓం దుర్గాయై నమః జ్ఞానినాం అభిచేతాంసి దేవీ భగవతీ సా బలాదా పురుష్యమోహాయ మహామాయ ప్రయచ్చతి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణీ నమోస్తుతే. శరణాగత దీనార్త పవిత్రాణ పరాయణే సర్వస్యార్తి హరే దేవి నారాయణీ నమోస్తుతే. సర్వస్వరూపే సర్వేషి సర్వశక్తి సమన్వితే భయేభ్యః త్రాహినో దేవి దుర్గే దేవి నమోస్తుతే.
108 సార్లు అందరూ కూడా దుమ్ దుర్గాయై నమః అనే నామాన్ని పఠించండి. అందరూ కూడా అమ్మవారి అష్టోత్తరం చెప్తాను. నేను ఇక్కడ అమ్మవారి 108 నామాలు చెప్తే ఈ లోపల మీ యొక్క 108 నామాల యొక్క తపస్సు కూడా పూర్తవ్వాలి. అమ్మవారికి మనస్సుగా ఇలా పెట్టుకొని 108 సార్లు దుమ్ దుర్గాయై నమః నామాన్ని ముక్త కంఠంతో పఠించండి. అందరూ కూడా ఓం దుర్గాయై నమః, ఓం శివాన్యై నమః, ఓం శివాయై నమః, ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః, ఓం మహాగౌర్యై నమః, ఓం చండికాయై నమః, ఓం సర్వజ్ఞాయాయై నమః, ఓం సర్వలోకేశ్యై నమః, ఓం సర్వకర్మ ఫలప్రదాయై నమః, ఓం సర్వతీర్థమాయాయై నమః, ఓం పుణ్యాయై నమః, ఓం దేవయోనయే నమః, ఓం భూమియాయై నమః, ఓం ఆధారశక్త్యై నమః, ఓం మనీశ్వర్యై నమః, ఓం నిర్గుణాయై నమః, ఓం నిరహంకారాయై నమః, సర్వగర్భ విమర్దిన్యై నమః, ఓం సర్వలోకప్రియాయై నమః, ఓం వాణ్యై నమః, ఓం సర్వవిద్యాదిదేవతాయై నమః, ఓం పార్వత్యై నమః, ఓం దేవమాత్రే నమః, ఓం వశీన్యై నమః, ఓం వింధ్యవాసిన్యై నమః, ఓం తేజోవత్యై నమః, ఓం మహామాత్రే నమః, ఓం కోటి సూర్య సమప్రభాయై నమః, ఓం దేవతాయై నమః, ఓం వహ్నిరూపాయై నమః, ఓం సతేజసే నమః, ఓం వర్ణరూపిణ్యై నమః, ఓం గుణాశ్రయాయై నమః, ఓం గుణమధ్యాయై నమః, ఓం గుణత్రయ వివర్జితాయై నమః, ఓం కర్మజ్ఞానప్రదాయై నమః, ఓం కాంతాయై నమః, ఓం ధర్మజ్ఞాయాయై నమః, ఓం ధర్మనిష్టాయై నమః, ఓం సర్వకర్మ వివర్జితాయై నమః, ఓం కామాక్ష్యై నమః, ఓం కామసంహార్త్ర్యై నమః, కామక్రోధ వివర్జితాయై నమః, ఓం శాంకర్యై నమః, ఓం శాంభవ్యై నమః, ఓం శాంతాయై నమః, ఓం చంద్రసూర్యాగ్నిలోచనాయై నమః, ఓం సుజయాయై నమః, ఓం జయాయై నమః, ఓం భూమిష్ఠాయై నమః, ఓం జాహ్నవ్యై నమః, ఓం జనపూజితాయై నమః, ఓం శాస్త్రాయై నమః, ఓం శాస్త్రమాయాయై నమః, ఓం నిత్యాయై నమః, ఓం శుభాయై నమః, ఓం చంద్రార్థమస్తకాయై నమః, ఓం భారత్యై నమః, ఓం భ్రామర్యై నమః, ఓం కల్పాయై నమః, ఓం కరాళ్యై నమః, ఓం కృష్ణపింగాళాయై నమః, ఓం బ్రాహ్మ్యై నమః, ఓం నారాయణ్యై నమః, ఓం రౌద్ర్యై నమః, ఓం చంద్రామృత పరిస్తృతాయై నమః, ఓం జ్యేష్ఠాయై నమః, ఓం ఇంద్రాయై నమః, ఓం మహామాయాయై నమః, ఓం బ్రహ్మాండకోటి సంస్థానాయై నమః, ఓం కామిన్యై నమః, ఓం కమలాలయాయై నమః, ఓం కాత్యాయన్యై నమః, ఓం కళాతీతాయై నమః, ఓం కాలసంహారకారిణ్యై నమః, ఓం యోగనిష్టాయై నమః, ఓం యోగిగమ్యాయై నమః, ఓం తపస్విన్యై నమః, ఓం జ్ఞానరూపాయై నమః, ఓం నిరాకారాయై నమః, ఓం భక్తాభీష్టఫలప్రదాయై నమః, ఓం భూతాత్మికాయై నమః, ఓం భూతమాత్రే నమః, ఓం భూతేశాయై నమః, ఓం భూతధారిణ్యై నమః, ఓం స్వధానామధ్యగాయై నమః, ఓం మోహితాయై నమః, ఓం శుభాయై నమః, ఓం శుభ్రాయై నమః, ఓం సూక్ష్మాయై నమః, ఓం మాత్రాయై నమః, ఓం నిరాలసాయై నమః, ఓం నిమగ్నాయై నమః, ఓం నీలసంకాశాయై నమః, ఓం నిత్యానందాయై నమః, ఓం హరాయై నమః, ఓం పరాయై నమః, సర్వజ్ఞానప్రదాయై నమః, ఆనందాయై నమః, ఓం సత్యాయై నమః, ఓం దుర్లభరూపిణ్యై నమః, ఓం సరస్వత్యై నమః, ఓం సర్వగతాయై నమః, ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయిన్యై నమః, ఓం దుమ్ దుర్గాయై నమః. అందరూ ముక్త కంఠంతో చెప్పండి. ఓం దుమ్ దుర్గాయై నమః, ఓం దుమ్ దుర్గాయై నమః, ఓం దుమ్ దుర్గాయై నమః, ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గే ప్రచోదయాదు. శ్రీ విజయ కనక దుర్గాయై నమః. నానావిధ అష్టోత్తర శతనామ పూజాన్ సమర్పయామి. పత్తి ఒత్తి కొస చివర వెలిగే జ్వలనం జగానికంతటికీ వెలుగులను ప్రసరింపచేస్తుంది. ఆ జగదాంబిక కన్నుల నుంచి ప్రసరించే కరుణారస దృక్కులే కాంతి కిరణాలు. మనం ఈ రోజు వెలిగించుకునే ఈ కార్తీక దీపారాధనల విశిష్టతను గురించి పెద్దలు శ్రీ శృంగేరి శారదాపీఠ ఆస్థాన పౌరాణికులు డాక్టర్ బాచంపల్లి సంతోష్ కుమార్ శాస్త్రి గారు తమ ప్రవచనం ద్వారా ఇప్పుడు మనకు తెలియజేస్తారు.
శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీపాద శ్రీవల్లభ శ్రీ గురుదత్తాత్రేయాయ నమః. అజ్ఞానాం జాహ్నవీతీర్థం విద్యాతీర్థం వివేకినాం సర్వేషాం సుఖదం తీర్థం భారతీతీర్థమాశ్రయే. విద్యా వినయ సంపన్నం వీతరాగం వివేకినం వందే వేదాంత తత్వజ్ఞం విధుశేఖర భారతీం. శరదిందు వికాస మందహాసాం స్ఫురదిందీవరలోచనాభిరామాం అరవింద సమాన సుందరాస్యాం అరవిందాసన సుందరీముపాసే. భూషణ వికాస శ్రీ ధర్మపుర నివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూర. జగద్గురువుల దివ్య చరణాబ్జములకు అనంతకోటి సాష్టాంగ ప్రణామములు సమర్పణం చేస్తూ మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి, రాజరాజేశ్వరి, జగదంబిక, కనకదుర్గమ్మ యొక్క దివ్య చరణములకు సాష్టాంగ ప్రణతులు సమర్పణం చేస్తూ మహోత్కృష్టమైనటువంటి దివసం ఈరోజు. కార్తీక మాసంలో ప్రతిరోజు విలక్షణమే, ప్రతిరోజు మంచిదే. నిన్న మనం జరుపుకున్నాం దేవ దీపావళి. పౌర్ణమిని దేవ దీపావళి అంటారు. అంతకుముందు జరుపుకున్నది మనుష్య దీపావళి. నిన్న కార్తీక పౌర్ణమి రోజు జరుపుకున్నది దేవ దీపావళి. దేవ దీపావళి జరుపుకున్నటువంటి మరుసటి రోజున మంగళవారం, చక్కటి రోజు. ఈ రోజున మరి ఎక్కడున్నామంటే అమ్మ చరణ సన్నిధిలో కూర్చొనున్నాం మనం. ఆ తల్లిని గూర్చి చెప్పక్కర్లే, ఇంతకు ముందే మీరు చదివారు. అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూల పుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపారడి పుచ్చినయమ్మ తన్నులో నమ్మిన వేల్పుటమ్ముల మనంబున ఉండెడియమ్మ దుర్గమాయమ్మ కృపాబ్ధి ఇచ్యుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్. ఆ తల్లి ఆ మలగన్నయమ్మ. పోతనామాత్యుల వారు రాస్తారు, మల అంటే కొండ. ఆ మలగన్నయమ్మ పర్వతరాజపుత్రిక పార్వతి. గిరిజ, వనజ, నగజ, శైలజ, హిమజ, ఎన్ని నామాలు ఆ తల్లికి. అనేక కోటి బ్రహ్మాండ జనని ఆ తల్లి. ఆ తల్లి లీలా విలాస వైభవమే ఈ జగత్తు. ఆవిడ కళ్ళు తెరిస్తే సృష్టి, కనులు మూస్తే లయం. ఆవిడ యొక్క అనుగ్రహం వల్ల జీవిస్తున్నాం. ఇప్పుడు కూర్చున్నది ఎక్కడ? ఆవిడ మీద కూర్చున్నాం. దీపం వెలిగిస్తున్నాం. ఇంకొద్ది క్షణాల్లో దీపంలో ఉండే కాంతి ఎవరిది? ఆవిడది కాదా? తామగ్నివర్ణాం తపసాజ్వలంతీం. అగ్ని ఆవిడే. అందుకే మూక పంచాశతి అనేటువంటి శతకంలో మూక కవి రాస్తాడు ఆ తల్లి యొక్క వైభవాన్ని. ధరణిమయీం తరణిమయీం పవనమయీం గగన దహన హోతృమయీం అంబుమయీం ఇందుమయీం అంబా
అనుకంపాం ఆది మామీక్షే. ధరణిమయీం, భూదేవత ఆవిడ. సూర్యుడిలో ఉండేటువంటి ప్రకాశం ఆ తల్లిది. మనం పీల్చేటువంటి గాలి ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి అనుగ్రహం. సర్వచైతన్య రూపాం తాం ఆద్యాం విద్యాంచ ధీమహి బుద్ధిం యానః ప్రచోదయాత్. ఎందుకంటే ఆవిడ ఎక్కడుంది అంటే ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు దీపం వెలిగించేటువంటి మీరు తల్లి స్వరూపమే. దీపములో ఉండేటువంటి కాంతి ఆవిడే, కూర్చున్నది ఆవిడ దగ్గరే, పీల్చే గాలి ఆవిడ ఇచ్చింది, తాగే నీరు ఆవిడ ఇచ్చింది. అందుకే లక్ష్మీ అష్టోత్తరం ప్రారంభం ఎలా చెయ్యాలి అన్నప్పుడు ఆవిడ యొక్క అష్టోత్తరాన్ని ఎలా ప్రారంభం చేశారు? ప్రకృత్యై నమః. మొదటి నామమే ప్రకృతి. మనం పూజ చేస్తాం, కానీ ప్రకృతిని అవమానపరుస్తాం, ప్రకృతిని పాడు చేస్తాం. ప్రకృతిగా ఇక్కడ ఆ తల్లిని పూజిస్తున్నాం, కానీ ప్రకృతి యొక్క స్వరూపమైనటువంటి ఈ జగత్తును పాడు చేస్తున్నాం మనం. అందుకే పూజ అంటే ఇక్కడ అక్షతలు, ధూపం, దీపం ఇదే పూజ కాదు. సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి చెట్టు, గుట్ట, పుట్ట, తట్ట ప్రతి ఒక్కటి కూడా అమ్మ యొక్క అనుగ్రహమే. అందుకే ఆ తల్లి యొక్క అనుగ్రహంగా మీరంతా కూడా ప్రకృతిని ఎప్పుడూ కూడా గౌరవిస్తూ, ప్రకృతి శక్తిని మనమంతా కూడా ఆరాధన చేస్తూ మనం జీవించాలి. భూమిని పాడు చెయ్యకూడదు, నీటిని పాడు చెయ్యకూడదు, ఏ వస్తువును పాడు చెయ్యకూడదు. దీపం వెలిగిస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు, ఆ దీపంలో ఉండేటువంటి కాంతి ఎవరో తెలుసా? అసలు అగ్నిలో ఉండేటువంటి దాహక శక్తి ఎవరో తెలుసా? ఆ తల్లి. సుందరకాండ ఒక చిన్న విషయం మీకు మనవి చేస్తా. ఇప్పుడు సుందరకాండలో హనుమంతుడి యొక్క తోకకు నిప్పు పెట్టారు. తోకకు నిప్పు పెడితే ఆ నిప్పు బయట మంటగా ఉంది, కానీ హనుమంతుడికి మాత్రం చల్లగా ఉంది. ఆలోచిస్తున్నాడు, ఇదేమిటి, నా తోకకు పెట్టినటువంటి నిప్పు నాకు మంట పుట్టించట్లేదేమిటి, ఎందుకబ్బా అని ఆలోచిస్తున్నాడు. కారణం ఏంటో తెలుసా? అక్కడ హనుమంతుడికి తోకకు నిప్పు పెట్టినటువంటి సంగతి జగన్మాత భూజాత సకల సద్గుణోపేత సీతామాతకు చెప్పారు ఎవరో. వెంటనే ఆ తల్లి వెళ్ళింది, అగ్నిదేవుణ్ణి ప్రార్థన చేసిందట. నేనే గనక అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, ఆది మధ్యాంతరహితుడు, అప్రమేయ అనంత కళ్యాణ గుణసంపన్నుడు, నవనీత కోమల శ్యామల మధుర మంజుల సుధా వదనారవింద సౌందర్య ఏకాకార స్ఫూర్తిమంతమైన శ్రీరామచంద్రమూర్తి యొక్క అర్ధాంగినే కనుక అయినట్లయితే శీతో భవ హనుమతః, ఈ నిప్పు హనుమంతుడికి చల్లబడుగాక. ఈవిడే అగ్ని. ఆవిడ అనగానే హనుమంతుడికి తోకకున్నటువంటి నిప్పు చల్లబడ్డది. అప్పుడు ఆంజనేయుడు అనుకున్నట్ట, ఏమని అంటే, ఇంత చల్లగా ఉన్నటువంటి ఈ నిప్పుతో ఈ మొత్తం లంకనంతా తగలబెట్టేస్తా అని అనుకొని లంకనంతా తగలబెట్టాడు. తగలబెట్టిన తర్వాత డౌట్ వచ్చింది, ఏమిటి అంటే సీతమ్మ కూడా ఈ మంటలో పడ్డదా? భయపడ్డాడు. కానీ తర్వాత హనుమంతుడు అనుకున్నాడు, ఎందుకంటే మతిమంతుడు బుద్ధిమంతుడు హనుమంతుడు కాబట్టి వెంటనే అనుకున్నట్ట, అమ్మకు ఏమీ కాదు. ఎందుకు కాదో చెబుతా వినండి. ఒకటి స్నానం, ఒకటి దీపం. స్నానం మామూలు రోజుల్లో చేస్తే సూర్యుడు వచ్చిన తర్వాత చేస్తారు. కార్తీక మాసంలో స్నానం అలా కాదు, సూర్యోదయాత్ పూర్వమేవ కర్తవ్యం. మనం బాగా చేస్తాం. ఏమిటి అంటే కార్తీక మాసం కాబట్టి స్నానం అసలు కార్తీక మాసంలోనే చేయడం కాదు, ప్రతి ఇంట్లో సూర్యోదయం కాకముందే నిద్రలివ్వాలి, స్నానం పూర్తి చేసుకోవాలి, సూర్యుడు వెలిగేసరికి ఇంట్లో దీపారాధన జరగాలి. జరిగితే ఆ గృహము నిజమైనటువంటి భారతీయ గృహం అవుతుంది.
ఆ అలవాటు చెయ్యటానికి మనవారు ఏం చేశారు అంటే, ఒక కార్తీక మాసం నెల రోజులు అలవాటైపోతే మార్గశిర మాసం కూడా కంటిన్యూ చేస్తారు అనుకుంటారు. కానీ మనమంతకంటే బాగా మేధావులం కదా. అమ్మయ్య, ఇక కార్తీక మాసం అయిపోయింది, అమావాస్య అయిపోయింది, రేపటి నుంచి 8 గంటల వరకు నిద్రలేచినా పర్వాలేదు అనుకుంటే ఇదెక్కడి భారతీయ సంప్రదాయం అవుతుంది? కాదు. ముఖ్యంగా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ ఇంట్లోనైనా బారెడు పొద్దెక్కి నిద్రలేస్తే ఆ ఇల్లు ఇల్లు కాదు. అందులో గృహిణి గృహముచ్యతే, గృహిణే గృహం అన్నారు. ఇంట్లో కనుక కార్తీక మాస పురాణంలోనే మీకు చెప్పారు, చదవండి ఒకసారి. మనం ఏం చేస్తామంటే పుణ్యం కొద్ది చదువుతామని గడగడగడ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. ఏం విషయం ఉందో తెలియదు. ఇవాళ ఒక అధ్యాయం చదివేయాలి, చదివేశాం. ఏం విషయం ఉంది మనకు తెలియదు. కానీ చదవండి, కార్తీక మాసంలో నియమాల్లో రాస్తారేమిటి అంటే, ఈ విషయం చెబితే మీరు ఏమనుకోవద్దు, కానీ స్పష్టంగా పురాణంలోనే చెప్పారు. ఏమనంటే, ఏ ఇంటిలోనైతే ఇంటి స్త్రీ గృహిణి సూర్యోదయం అయిన తరువాత నిద్రలేచి బ్రష్ వేసుకొని ఈ వెంట్రుకలన్నీ విరబోసుకొని అలా ఇల్లు తిరుగుతూ ఉంటే ఆ ఇంట్లో దరిద్రదేవత నిజంగా తాండవిస్తుంది. ఎంత స్పష్టమైన వాక్యండి. అలా చెయ్యకూడదు. ఈ కార్తీక మాసం చూడు, ప్రతి ఇంటి ముందు కలకలలాడుతూ ఉంటుంది లక్ష్మీదేవి. ఎప్పుడూ కూడా మన సంప్రదాయం స్త్రీని శక్తి స్వరూపినిగా చెప్పింది, ప్రకృతి శక్తి స్వరూపినిగా చెప్పింది. కాబట్టి ఇంటిని చూసి కాదు, ఇల్లాలిని చూసి ఇంటిని చూడాలి. ఏ ఇంట్లోనైతే పొద్దున్నే లేచి దీపారాధన చేస్తారో ఆ ఇంట్లో ఈతి బాధలు ఉండవు, ఆ ఇంట్లో దుఃఖం ఉండదు, ఆ ఇంట్లో దోషాలుండవు. దీపం ఎలా పెట్టాలి అంటే నేను చాలాసార్లు చెప్పాను. ఇప్పుడు ఈటీవీ ద్వారా మీ అందరికీ కూడా ఒక చక్కటి సంస్కృతి సంప్రదాయం అనేటువంటిది అలవాటవుతోంది. అందుకే సంస్కృతి సంప్రదాయాల కోసమే ఈ కార్యక్రమం రూపకల్పన చేయడం జరిగింది. కావున మీ ఇంట్లో దీపం పెట్టేటప్పుడు తప్పకుండా మీరు చేయాల్సినటువంటి పని ఏమిటి అంటే, స్నానం చేస్తే కానీ దీపం పెట్టకూడదు. మొదటి నియమం. దీపం పెట్టేటప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో మొన్న దీపావళి నాడు చూసి నేను చాలా బాధపడ్డా. ఏంటంటే, ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ కొవ్వొత్తుల దీపాలు పెడుతున్నారు. కొవ్వొత్తుల దీపాలు ఎప్పుడూ వెలిగించకండి. కొవ్వొత్తులతో చేసిన దీపాలు కనుక పెడితే ఆ దీపానికి వెలుతురు లేదు. ఎందుకంటే తిలముల నుంచి వచ్చిందే తైలం. ఈ మాసంలో యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే, కార్తీక మాసంలో రవి నీచంలో ఉంటాడు. అందుకే సూర్యుడికి శక్తి తక్కువైతుంది. ఇక్కడ కృత్తిక అగ్ని సంబంధమైనటువంటి నక్షత్రం. అందుకే కృత్తికకు అగ్నితోడైతే ఈ కార్తీకంలో అగ్ని మరింతగా ప్రజ్వరిల్లి, చూడండి మీరు కార్తీక మాసం వచ్చేసరికి రాత్రి ఎక్కువైపోతుంది, పగలు తక్కువైపోతుంది. ఇప్పుడు రాత్రి ఎక్కువ, పగలు తక్కువ. అంటే సూర్యుడికి కొద్దిగా చైతన్యం తక్కువ అవుతుంది. అందువల్ల మనం పెట్టేటువంటి దీపారాధన ద్వారా ఈ నువ్వుల నూనెతో చేసినటువంటి దీపం కనుక పెట్టినట్లయితే ఆ దీపము నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ. అందుకే ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో చెప్పారు ఏమిటి అంటే, నువ్వుల నూనె నుంచి వచ్చేటువంటి దీపం నుంచి వచ్చేటువంటి పొగ మన శ్వాసకు మంచిది. అదే కొవ్వొత్తులతో చేసినటువంటి దీపం నుంచి వచ్చేటువంటి పొగ మన శరీరానికి అనారోగ్యాన్ని సూచించేటువంటిది. భారతీయ సంప్రదాయంలో ప్రతి చోట కూడా ఆరోగ్యం ఉంది, ఆచారం ఉంది, ధర్మం ఉంది, విశేషం ఉంది. కాబట్టి ఈ మధ్యకాలంలో నేను ఎప్పుడు చెప్తూ వస్తున్నా, ఈ మధ్యకాలంలో కొత్త కొత్త నూనెలు వచ్చాయి, కొత్తగా వస్తున్నాయి. అన్నీ కూడా అవేవీ కాదు, ఇవన్నీ కూడా కొత్తగా పుట్టినటువంటివి. చక్కగా నువ్వుల నూనెతో చేసిన దీపం పెట్టండి, లేకపోతే ఆవు నెయ్యితో చేసినటువంటి దీపం పెట్టండి, లేకపోతే చక్కగా ఉన్నటువంటి ఆమిదంతో చేసినటువంటి దీపం పెట్టండి. ఇంకా లేదు అంటే వేప నూనెతో చేసినటువంటి దీపం పెట్టవచ్చు. కానీ ఇంకా మిగతా వాటికి పెద్దగా ప్రాధాన్యం లేదు కలియుగంలో. అందువల్ల ఈ కార్తీక మాసంలో శనికి ప్రీతిగా మన ఇంట్లో ఎప్పుడూ కూడా దీపారాధన అనేటువంటిది నువ్వుల నూనెతో చేస్తే బాగుంటుంది అన్నారు. ఇక్కడ ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే, ఈ కార్తీక మాసంలో ఈశ్వరుడు ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాడు. ఈశ్వరారాధన.
అమ్మ ఆరాధించింది ఈశ్వరుణ్ణే. అమ్మ ఎంత శక్తివంతురాలైంది అంటే కార్తీక మాసంలో అగ్ని సంబంధమైన అంటే ఒకానొక ఆఖ్యానం ప్రకారం ఇక్కడ మనకు చెప్పారు ఏమిటి అంటే అగ్ని బాగా ప్రజ్వరిల్లింది కాబట్టే కాలకూట విషాగ్నిని సైతం ఈశ్వరుడు తన కంఠంలో పెట్టుకున్నాడు. ఎంత దయగలిగిన దేవుడండి ఈశ్వరుడు. మీ కంఠంలో ఒక చిన్న మెతుకు పడితే ఏమవుతుంది? భరించగలమా? వెంటనే 2-3 గ్లాసులు నీళ్లు తాగేస్తాం. దేవతలు రాక్షసులు కలిసి క్షీరసాగర మథనం మొదలు పెట్టారు. మథనం చేస్తూ ఉంటే అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ మొట్టమొదలు కాలకూట విషం బయలుదేరింది. ఎవరు తీసుకోవాలి దాన్ని? దేవతలు భయపడ్డారు, రాక్షసులు భయపడ్డారు. దేవగరుడ గంధర్వ కిన్నర కింపురుషాది మాననీయ మహత్తర మహర్షులకందరికీ భయం కలిగిపోయింది. ఏం చెయ్యాలి అని ఆలోచన. అప్పుడంతా వెళ్ళి ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చేశారు. స్వామి ఈశ్వర, భూతాత్మ, భూతేశ, భూతభావన, పరమేశ్వర, పాహిమాం, రక్షమాం, తండ్రి కాపాడవయ్యా. వచ్చాట. ఏం కావాలి అన్నారు. ఏమీ లేదు స్వామి, భయంకరమైన విషం పుట్టింది, అది కాస్త మీరు తాగి పెడితే చాలు అంటే ఈయనే ఎంత గొప్ప యజమాని తెలుసా? కుటుంబీకుడు. మా ఆవిడను అడిగొస్తా అన్నట్ట ఈశ్వరుడు. ఎందుకు అంటే ఆయన చెప్పాడు, నేను మా ఆవిడ మెడలో తాళి కట్టా, ఆవిడ ఒప్పుకుంటే తాగుతా. ఎంత గొప్ప భర్త అండి. నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం పరస్పరాశ్లిష్టవపురుధరాభ్యాం నగేంద్ర కన్యాం వృషకేతనాభ్యాం నమో నమః శంకర పార్వతీభ్యాం. అర్ధనారీశ్వర స్వరూపం ఈశ్వరుడిది. అమ్మని అడిగితే అమ్మ ఎవరు మరి? ఆ తల్లి నామమేమిటి? ఈ జగత్తుకంతటికి తల్లి కదా. శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ఞి శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరి చిదగ్నికుండ సంభూత దేవకార్య సముద్యత ఉద్యద్భాను సహస్రాభ చతుర్బాహు సమన్విత. ఆ తల్లి అడగగానే ఆ తల్లి అన్నదట, అడుగుతారేమిటండి, తొందరగా వెళ్ళి తాగండి అన్నది. ఇంకా ఆవిడ అన్నది కదా అని వెళ్ళి ఆ హాలాహలం పట్టుకున్నట్ట. పట్టుకొని జగత్తంతా చూస్తూ ఉంటే ఆ మహాదేవుడు ఆ విషాన్ని పట్టుకొని తన కంఠంలో పెట్టుకున్నట్ట. అప్పుడు కంఠంలో పెట్టుకోగానే కంఠమంతా నల్లగా మారిపోతే ఆయనను నీలకంఠ గరళకంఠ అని స్తోత్రం చేస్తే దేవతలంతా విషం మింగింది ఈయనైతే అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి స్తోత్రం చేస్తున్నారట. అందుకే పోతన రాస్తాడు, మృంగెడివాడు విబుండని మృంగెడిది గరళమనియు మేలని ప్రజకున్ మృంగుమనే సర్వమంగళ మంగళ సూత్రంబు మదినెంత నమ్మినదో. అందుకే లలితా సహస్రనామంలో ఒక నామం వస్తుంది, కామేశబద్ధ సూత్ర మాంగళ్య శోభిత కంధర అని. ఆ నామమే ఇవాళ మనం జపించాల్సినటువంటి నామం. స్త్రీలందరికీ సౌభాగ్యం ఇచ్చేటువంటి నామం కామేశబద్ధ సూత్ర మాంగళ్య శోభిత కందర. అమ్మవారి యొక్క కంఠంలో కట్టబడినటువంటి మంగళసూత్రమే ఈశ్వరుణ్ణి కూడా కాపాడింది. ఆ ఈశ్వరుణ్ణి కాపాడినటువంటి ఆ మంగళసూత్రం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ దీపం వెలిగించినటువంటి ప్రతి తల్లి యొక్క పసుపు కుంకుమలను ఎల్లప్పుడూ కాపాడుగాక. మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వత్యాత్మిక రాజరాజేశ్వరి కనకదుర్గమ్మ యొక్క కృప మీ అందరి మీద పరిపూర్ణంగా ఉండుగాక అని నేను ఆ తల్లిని ప్రార్థన చేస్తూ ఇట్టి మహా అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఈటీవీ వారికి శతకోటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ కనకదుర్గమ్మ ఆశీస్సులు తెలియజేస్తూ సర్వం శ్రీమాతృ దివ్య చరణారవిందార్పణమస్తు. లోకాస్ సమస్తా సుఖినో భవంతు. చీకటింట గజ్జికట్టి ఆడి అజ్ఞానాన్ని తరిమి కొట్టే వెలుగు ఖడ్గం దీపం. అసతోమా సద్గమయ తమసోమా జ్యోతిర్గమయ అని పెద్దలు అందుకే అన్నారు. కనకదుర్గాదేవి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామిని మనసారా తలుచుకుంటూ ఈ కార్తీక దీపాలను వెలిగిద్దాం. యనమల కుదురు రామలింగేశ్వర స్వామిని స్మరించుకుంటూ ఈ కార్తీక దీపాలను వెలిగిద్దాం. లబ్బిపేట వెంకటేశ్వర స్వామిని గోవిందా గోవిందా అంటూ తలుచుకుంటూ ఈ కార్తీక దీపాలను వెలిగించుకుందాం. ఇప్పుడు మన వైదిక నిర్వాహకులు శ్రీ రఘురామ అవధాని గారు మనందరి చేత సామూహిక దీపారాధనను చేయిస్తారు.
అనంతరం దీపలక్ష్మి పూజను కొనసాగిస్తారు. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని ఓం మహేశ్వరాయ నమః, ఓం సాంబ సదాశివాయ నమః. భగవంతుడు ఎక్కడుంటాడండి? మన ఎదురుగా ఉండాలి. అంటే మనం పైన ఉన్నటువంటి భగవంతుడు మన ఎదురుగా పిలుచుకున్న తర్వాత ఇలా నమస్కారం చేద్దాం. అంతవరకు కూడా ఇలా పెట్టి ఆ యొక్క భగవంతుడి నామాన్ని చెప్పుకుంటూ అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకొని ఆ పరమేశ్వరుడు వచ్చేంత వరకు ధ్యానం చేయాలి. ఓం సదాశివాయ నమః, సాంబ శివాయ నమః. నేను ఇప్పుడు నామం చెప్తాను, అందరూ కూడా తన యొక్క చప్పట్లు చరుస్తూ పరమేశ్వరుణ్ణి ఇక్కడికి ఆహ్వానం చేద్దాం. అందరూ కూడా చెప్పండి, నమస్కారం చేసుకొని శివాయ నమః, శివాయ నమః, శివాయ తాండవ, భవాయ తాండవ, ఆనంద తాండవ, నటరాజ, శివాయ తాండవ, భవాయ తాండవ, ఆనంద తాండవ, నటరాజ, భవాయ తాండవ, శివాయ తాండవ, ఆనంద తాండవ, నటరాజ, శివాయ తాండవ, భవాయ తాండవ, ఆనంద తాండవ, నటరాజ, భవాయ తాండవ, శివాయ తాండవ, ఆనంద తాండవ, నటరాజ, ఆనంద తాండవ, నటరాజ, 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 నర్దన సుందర నటరాజ, 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 నర్దన సుందర నటరాజ, శివాయ తాండవ, భవాయ తాండవ, ఆనంద తాండవ, నటరాజ, శివాయ తాండవ. గుప్తంగా చెప్పాలమ్మా, పరమేశ్వరుడు వచ్చేస్తున్నాడు. భవాయ తాండవ, శివాయ తాండవ, ఆనంద తాండవ, నటరాజ, శివాయ తాండవ, భవాయ తాండవ, ఆనంద తాండవ, నటరాజ, 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 నర్దన సుందర 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 నటరాజ, నర్దన సుందర నటరాజ. హర హర మహాదేవ, శంభో శంకర, సదాశివ, పాహిమాం, పాహిమాం, రక్షమాం, రక్షమాం. హర నమః పార్వతీపతయే, హర హర మహాదేవ. చెప్పాలందరూ కూడా, హర నమః పార్వతీపతయే, హర హర మహాదేవ. హర. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని ఆ యొక్క దీపాన్ని ముట్టుకోండి అందరూ కూడా. ఓం స్యోనా పృథివీ భవాన్ వృక్షరా నివేశని యచ్ఛానశర్మ సప్రథా. తర్వాత లోపల వేసిన ఒత్తిని మనం దీపం వెలిగించే ముందు ఒక్కసారిగా అలా పిడిచి కనుక వెలిగిస్తే తొందరగా వెలుగుతుంది. అందరూ కూడా అగ్గిపుల్లలు ఉన్నాయి కదా అని వాటితో వెలిగించకండి. మీకు ఇచ్చినటువంటి ఒత్తుల్లోంచి ఒక ఒత్తి తీసుకొని మున్ముందుగా ఆ ఒత్తిని వెలిగించి ఆ యొక్క భక్తి ద్వారా మిగతా వాటిని వెలిగించాలి. అందరూ కూడా ఓం దేవస్థిత్వాసు పితః ప్రథమేష్వినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణో హస్తాభ్యామాదదే శుక్రమసిజ్యోతిరసి తేజోసి దేవోపస్తవితోత్పునాతు అక్షిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః. అందరూ కూడా శివశివ శివశివ అని చెప్పుకుంటూ అది వెలిగించాలి. అందరూ కూడా
మకటాహ సంభ్రమ భ్రమందిలింప నిర్జరి విలోల వీచి వల్లరి విరాజమాన మూర్ధని ధగద్ధగద్ధగజ్వలల్లలాట పట్ట పావకే కిశోర చంద్రశేఖరే ప్రతిక్షణం మమ జటాభుజంగ పింగళ స్ఫురద్ధణామణి ప్రభా కదంబ కుంకుమద్రవ ప్రలిప్త దిగ్వధూముఖే మదాంధ సింధుర స్ఫురత్వగుత్తరీయ మేధురి మనో వినోదమద్భుతం విభర్తుభూత భర్తరీ సహస్రలోచన ప్రభుజ్య శేషలేఖ శేఖర ప్రసూన ధూళిధోరణీ విభూసరాంగ్రి పీఠభూ భుజంగరాజమాలయా నిబద్ధ జాటజూటక శ్రియైచిరాయ జాయతాం చకోరబంధుశేఖరః లలాటచత్వరజ్వలద్ధనంజయ స్ఫులింగభాని పీత పంచసాయకం నమన్నిలింపనాయకం లలాటచత్వరజ్వలద్ధనంజయ స్ఫులింగభాని పీత పంచసాయకం నమన్నిలింపనాయకం సుధామయూఖలేఖయా స్ఫులింగభాని పీత పంచసాయకమానశేఖరం మహాకపాలి సంపదే శిరోజటారమస్తు కరాళపాలపట్టికాదగద్ధగద్ధగజ్వలద్ధనంజయాధరీకృత ప్రచండ పంచసాయకే ధరాధరేంద్రనందిని కుచాగ్రచిత్రపత్రక ప్రకల్పనైక శిల్పని త్రిలోచనే మతిర్మమ మేఘమండలీ నిరుద్ధదుద్ధర స్ఫురత్కుహూనిశీధినీకమ ప్రబంధ బంధుకంధరః నిలింప నిర్ఝరీధరస్తనోతు కృత్తి సింధుర కళానిదాన బంధుర శ్రియం జగద్ధురంధరః ప్రఫుల్ల నీల పంకజ ప్రపంచ కాళిమచ్చటా విడంబికంఠ కంధరారుచి ప్రబంధ కంధరం ప్రఫుల్ల నీల పంకజ ప్రపంచ కాళిమచ్చటా విడంబికంఠ కంధరారుచి ప్రబంధ కంధరం స్మరచ్చిదం పురచ్చిదం భవచ్చిదం ముఖచ్చిదం గజచ్చిదం ధగచ్చిదం తమంతగచ్చిదం భజే అగర్వ సర్వమంగళా కళాకదంబ మంజరీరస ప్రవాహ మాధురీ విజృంభణా మధువ్రతం స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మఖాంతకం గజాంతకాంతకాంతకం తమంతకాంతకం భజే జయత్వదభ్రవిభ్రమ బృహద్భుజంగమ స్ఫురద్ధగద్ధగద్వినిర్గమ కరాళవాల హవ్యవా ధిమిద్ధిమిద్ధిమిధ్వనందృశరం మంజునాథేశ్వరం ఋగ్వేదమాద్యం యజుర్వేదవేద్యం సామప్రగీతం అథర్వ ప్రభాతం పురాణేతిహాస ప్రసిద్ధం విశుద్ధం ప్రపంచైక సూత్రం విబుద్ధం సుసిద్ధం నకారం మకారం సికారం బకారం యకారం నిరాకార సాకార సారం మహాకాల కాలం మహానీలకంఠం మహానందనందం మహాటాటహాసం జటాజూటరంగైక గంగా సుచిత్రం జ్వలద్భుగ్రనేత్రం సుమిత్రం సుగోత్రం మహాకాశభాగం మహాభానులింగం మహాభద్రువర్ణం సువర్ణం ప్రవర్ణం సౌరాష్ట్రసుందరం సౌమనాథేశ్వరం శ్రీశైలమందిరం శ్రీమల్లికార్జునం ఉజ్జయినిపుర మహాకాళేశ్వరం వైద్యనాథేశ్వరం మహాభీమేశ్వరం అమరలింగేశ్వరం రామలింగేశ్వరం కాశీ విశ్వేశ్వరం పరం కృష్ణేశ్వరం త్ర్యంబకాధీశ్వరం నాగలింగేశ్వరం శ్రీ కేదారలింగేశ్వరం లింగాత్మకం జ్యోతిలింగాత్మకం వాయులింగాత్మకం ఆత్మలింగాత్మకం అఖిలలింగాత్మకం అగ్నిసోమాత్మకం అనాదిం అమేయం అజేయం అచింత్యం అమోఘం అపూర్వం అనంతం అఖండం అనాదిం అమేయం అజేయం అచింత్యం అమోఘం అపూర్వం అనంతం అఖండం ధర్మస్థల క్షేత్ర వరపరం జ్యోతిం ధర్మస్థల క్షేత్ర వరపరం జ్యోతిం
दृढद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्टयो तृणारविन्द అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని మీకు ఇచ్చినటువంటి పసుపు కుంకాలు ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా ఆ దీపలక్ష్మి అమ్మవారికి అలంకారం చేయండి. ప్రమిద చుట్టూ పెట్టి 2 అక్షంతలు వేయండి. అందరూ కూడా సాంగస పరివార సమేత శ్రీ దీపలక్ష్మీ దేవతాయై నమః. లం పృథివీ తత్వాత్మనే గంధం పరికల్పయామి, హం ఆకాశతత్వాత్మనే పుష్పం పరికల్పయామి, యం వాయుతత్వాత్మనే ధూపం పరికల్పయామి. అందరూ కూడా అక్షతలు తీసుకొని అమ్మవారి దగ్గర వేస్తూ నేను చెప్పేటువంటి నామాలని కూడా అమ్మవారికి చెప్పండి. అందరూ కూడా ముక్తకంఠంతో చెప్పి అమ్మవారిని ప్రసన్నం చేసుకోండి. ఓం చంచలాయై నమః, ఓం చపలాయై నమః, ఓం కాత్యాయన్యై నమః, ఓం మంగళాయై నమః, ఓం భద్రకాళ్యై నమః, ఓం కమలిన్యై నమః, ఓం శివాయై నమః, ఓం కమలాయై నమః, ఓం గౌర్యై నమః, ఓం సింహవాహిన్యై నమః, ఓం స్కందమాత్రే నమః, ఓం గంబుగంధ్యై నమః, ఓం సరస్వత్యై నమః, ఓం సువాసిన్యై నమః, ఓం సువర్ణకుండలాయై నమః, ఓం చండికాయై నమః, ఓం శివాయై నమః, ఓం కుమార్యై నమః, ఓం సర్వస్వరూపాయై నమః, దీపలక్ష్మ్యై నమః. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని నేను చెప్పేటువంటి అమ్మవారిని శ్లోకం అంతా కూడా పఠించండి. ఓం శ్రీం గోలక్ష్మ్యై నమః. గోహోలక్ష్మీ మహాలక్ష్మీ మహాలక్ష్మీ మహేశ్వరీ సర్వం దేహి శ్రియం దేహి ఇష్టాం దేహి శివేశ్వరీ. ఓం భాగ్యలక్ష్మ్యై నమః. భాగ్యలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం సర్వసంతోషదాయిని. భాగ్యం దేహి శ్రియం దేహి సౌభాగ్యం దేహి మే సదా. అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకొని యొక్క సుమంగళి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనకు కలిగించాలని చెప్పేసి అమ్మవారి దగ్గర వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. సాంగ సపరివార సమేత శ్రీ దీపలక్ష్మ్యై నమః. అక్షతాన్ సమర్పయామి. అజ్ఞానంధకారాన్ని చీల్చి వెలుగు పతాకాలను ఎగరవేసిన దీపం అజరామరం. చీకటిపై వెలుగు విజయానికి వేదిక ఈ విజయవాడ. ఈ విజయవాడలో ఈ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమం విజయవంతం కావటానికి సహకరించినటువంటి స్పాన్సర్స్ని ఇప్పుడు చిరు జ్ఞాపికలతో సత్కరించుకుందాం. వారికి జ్ఞాపికలు అందచేయటానికి వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శ్రీ పత్తిపాటి పుల్లారావు గారిని, విజయవాడ తూర్పు శాసనసభ్యులు శ్రీ గద్దె రామ్మోహన్ గారిని గౌరవప్రదంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇక జ్ఞాపికలు అందుకోవటానికి వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఫ్రీడమ్ రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ కృష్ణా జిల్లా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎస్కే మస్తాన్ వలి గారిని, హోటల్ ఐరా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పర్వతనేని రవికుమార్ గారిని, ఎంజే నాయుడు మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ డాక్టర్ ఎంజే నాయుడు గారు అండ్ శ్రీమతి ఎం మాధవి గారిని, లేపాక్షి రైస్ ప్రతినిధి గోపి గారిని, సంతోషం క్లాత్ ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ ప్రొప్రైటర్ శ్రీమతి తమ్మన బాలమ్మ గారిని, సంతోష్ మారుతి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జనరల్ మేనేజర్ గాలిబ్ గారిని, విజయ రాజరాజేశ్వరి కన్స్ట్రక్షన్స్ తరపు నుంచి మేడసాని రాజేశ్వరి గారిని, తుమ్మడి బ్రదర్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ తుమ్మడి శ్రీనివాస్ గారిని, మోడర్న్ అకాడమీ విజయవాడ ప్రిన్సిపల్ శ్రీమతి సుంకర నాగపూర్ణిమ గారిని, దూహిత దంత వైద్యశాల డాక్టర్ కె సజ్దర్ గారిని,
సోల్టెక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సుంకర్ మనీష్ గారిని, శ్రీ విజయదుర్గ నర్సరీ రావిపాటి ఆదినారాయణ అండ్ సన్స్ రాజమండ్రి వారి రావిపాటి వెంకటేశ్వరరావు గారిని, అపర్ణ జ్యూట్ అండ్ పూజా స్టోర్స్ ప్రొపరేటర్ డి అపర్ణ గారిని, ఏఎస్ బ్రాండ్ పూజా నువ్వుల నూనె ఆయిల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ విఎస్ మదన్ కుమార్ గారిని మరియు ఎస్ విశ్వనాథం గారిని, ఏవిఎస్ హోటల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ చైర్మన్ ఏవిఎస్ వరప్రసాద్ గారిని, మయూరి క్యాటర్స్ ప్రొపరైటర్ చిలుకూరి రామకృష్ణ గారిని వేదికపైకి వచ్చి జ్ఞాపికలు అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఓం నమః శివాయ. 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 ఈ ఆవరణలో మనం వెలిగించుకున్న ఈ కార్తీక దీపాలను చూస్తుంటే కైలాసగిరిని తలపిస్తున్నాయి. కృష్ణా పుష్కరాలప్పుడు వెలిగించుకున్న కృష్ణా హారతులను తలపింపజేస్తున్నాయి. ఆ కొండపైనున్న దుర్గా మల్లేశ్వర స్వాములు ఈ కార్తీక దీపాలను చూసి సంతోషించి ఉంటారు. ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుల కృప మనకెల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ, చాంపేయ గౌరార్ధ శరీరకాయై కర్పూర గౌరార్ధ శరీరకాయై చాంపేయ గౌరార్ధ శరీరకాయై కర్పూర గౌరార్ధ శరీరకాయై ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయ ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ. సంపంగి పువ్వు వంటి ఎర్రని శరీరము కలది, కొప్పు ధరించినది అయినటువంటి ఆ పార్వతీదేవికి, కర్పూరం వంటి తెల్లని శరీరము కలవాడు జటాజూటము ధరించినటువంటి ఆ పరమేశ్వరునికి వారిరువురికి పాదాభివందనాలు చేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన వారు అందరికీ కూడా శాంతి వచనాలు పలికి ఆశీర్వచనాలు అందించి మన వైదిక నిర్వాహకులు శ్రీ రఘురామ అవధాని గారు ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుడికి నక్షత్ర హారతిని అందిస్తారు. అగ్నిర్నః పాతు కృత్తికాః నక్షత్రం దేవమింద్రియం ఇదమాసాం విచక్షణం హవిరాసం జుహోదన యస్య భాంతిరశ్మయో యస్య కేతవః యస్యేవా విశ్వా భువనాని సర్వా సకృత్తికాభిరభిసంవసానః. ఓం అఘోరేభ్యో తఘోరేభ్యో ఘోరఘోరేభ్యో
కాష్టస్య యా ముఖే తయామాసగో సృజామసి కాశీపుర నివాసాయ కామితార్థప్రదాయినే విశాలాక్షి సమేతాయ విశ్వనాథాయ మంగళం. అమేయం అజేయం అచింత్యం అమోఘం అపూర్వం అనంతం అఖండం అనాదిం అమేయం అజేయం అచింత్యం అమోఘం అపూర్వం అనంతం అఖండం ధర్మస్థల క్షేత్ర వరవరం జ్యోతిం ధర్మస్థల క్షేత్ర వరవరం జ్యోతిం అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుని పరమేశ్వరుని ధ్యానం చేద్దాం. అందరం కూడా కాలే వర్షత పర్జన్య పృథివీ సస్యశాలిని దేశోయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాః సంతు నిర్భయాః అపుత్రాః పుత్రిణః సంతు పుత్రిణః సంతు పౌత్రిణః అధనాః సధనాః సంతు జీవంతు శరదాం శతం. అందరూ కూడా చేతులు పైకెత్తి ముక్త కంఠంతో పరమేశ్వరుని చెప్పండి. అందరూ కూడా ధర్మస్య జయోస్తు ధర్మస్య జయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. హర హర మహాదేవ హర హర మహాదేవ హర హర మహాదేవ శంభో శంకర శంభో శంకర. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం చేసినటువంటి విజయవాడ ఆడపడుచులకు, ముఖ్య అతిథులకు, ఫైర్ సిబ్బందికి, పోలీస్ శాఖ వారికి, సిద్ధార్థ పబ్లిక్ స్కూల్ యాజమాన్యానికి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ రేపు గుంటూరులో జరగబోయే కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిస్తారని ఆశిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఫేస్బుక్ ద్వారా అలాగే యూట్యూబ్ ద్వారా కూడా మరలా వీక్షించండి. www.facebook.com/ETV దీపోత్సవం అని ఫేస్బుక్ ద్వారా కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి.